doubly reinforced beam শুরু করব before starting doubly reinforced beam actually let me discuss the math we solved in problem 2 analysis problem I think no, sorry, design problem actually sorry yeah this one so if you recall the problem that they say that a simply supported beam of 20 feet span carries a dead load of 1.8 kip per feet. And live load was 1 kip per feet. Determine the reinforcement area for tension control section. They have mentioned that the beam must be tension control. No way the beam can go to compression control zone. So we started like that way. We calculated the self weight of the beam. We assumed some cross section, and based on that, we have the self weight of the beam. Then we magnified the load 1.2 dead load, 1.6 live load. We had the total load was 3.95. From the load, we calculated the total external moment 198 kip feet. And based on that, actually, we calculated the steel area, that how much steel area we require. We give trial twice, thrice. But after that, we found that we're increasing the A, but automatically after checking, the A is again increasing. That means actually what we found that with this dimension, if we'd like to keep 5.9, that means tension control beam, with this dimension, we cannot attain that. We must have to go to সেকশন এনলার্জমেন্ট আমাকে সেকশন বড় করতে হবে কারণ এই ডাইমেনশন যদি রাখি আর আমি যদি এই পরিমাণ মোমেন্ট ক্যারি করতে চাই যে পরিমাণ মোমেন্ট আসতেছে এই ডাইমেনশনে হবে না কেন কারণ এটা যদি আমি ফায়ারম্যান 0.9 রাখতে চাই স্টিলের স্ট্রেইন এনশিওর করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে অবশ্যই ডেপথ বাড়াইতে হবে তো নাও the point comes actually without increasing the dimension and making it tension control beam is it possible to design the beam যে আমি না ডেপথ বাড়াবো না আমি আবার টেনশন কন্ট্রোল বিমও রাখবো মানে ফায়ারম্যান 0.9 রাখবো আমি টেনশন স্টিলের স্ট্রেইন হচ্ছে এটা আমি এনশিওর করবো তাহলে কিভাবে করব কি উপায় আছে তো দেন বেসিক্যালি দ্য কোয়েশ্চেন অফ ডাবলি রিইনফোর্সড বিম কামস যে ওকে আপনি যদি ডেপথ না বাড়াইতে চান কিন্তু মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি আপনি বাড়াইতে চান তাহলে আপনার জন্য একটাই উপায় আছে যে আপনি হয়তোবা দেখতেছেন যে এই পরিমাণ কনক্রিটের সাথে দুইটা স্টিল দিলেই এনাফ এর থেকে বেশি স্টিল দিলে আপনার মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি ঠিকই বাড়বে কিন্তু স্টিলের আর স্ট্রেইন হবে না মানে ইয়েল্ডিং স্ট্রেইন হবে না তখন এটা মানে ওভার রিইনফোর্সড বিম হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে যেতে চাচ্ছি না বাট আমি চাচ্ছি এট দ্য সেম টাইম মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি বাড়াইতে তাহলে কি করতে হবে আই হ্যাভ টু প্রোভাইড অ্যাডিশনাল রিইনফোর্সমেন্ট কিভাবে যে আমি নিচেও একটা রড দিলাম মাঝখানে উপরেও একটা রড দিলাম মাঝখানে অথবা আমার হয়তোবা নিচে আমি দিলাম হচ্ছে দুইটা ছিল আমি এতটুকু কনক্রিটই তার জন্য হচ্ছে টেনশন কন্ট্রোল বিমের জন্য এনাফ আর এখান থেকে যেই পরিমাণ মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি আসতেছে এনাফ না আরো মোমেন্ট লাগবে কারণ বাইরের মোমেন্টটা আমার অনেক বড় ইন দ্যাট টাইম ইউ ক্যান প্রোভাইড অ্যাডিশনাল 3 রিইনফোর্সমেন্ট and to counterbalance that you can provide 3 more reinforcement at the top তাহলে কনক্রিটের সাথে অ্যাকচুয়ালি পেয়ার করলো হলো পুরনো দুইটা রিইনফোর্সমেন্ট মানে যেগুলো আমরা ডিপ করে ফেললাম এখন কনক্রিটের সাথে এরা পেয়ার করলো আর স্টিলের সাথে নতুন স্টিলের সাথে এই তিনটা নতুন স্টিল পেয়ার করলো so that basically gives you additional moment carrying capacity that's the concept of doubly reinforced beam that actually when your beam doesn't have sufficient capacity or from architectural point of view they are giving some bar that you cannot increase the dimension of the beam but you have to carry sufficient amount of moment then basically we go for doubly reinforced beam so we put additional reinforcement both in the compression and tension zone maintaining the beam as tension control beam এখানে beam tension control beamও থাকবে তুমি ফায়ারম্যান 0.9 ইউজ করতে পারবা at the same time additional reinforcement compression এবং টেনশন জোনে অ্যাড করার কারণে তোমার ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে বিমের মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি আরো বেড়ে যাবে তো এটা যদি আমরা পিকচারালি দেখি আমাদের এগুলো মাথায় রাখা উচিত when we go for doubly reinforced beam then basically the total reinforcement available at the bottom we call it as AS total reinforcement available at the bottom we call AS total reinforcement at the compression zone that is called AS prime the distance from top fiber to the neutral axis of the compression reinforcement is called D prime
দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম টপ ফাইবার টু দ্য সেন্ট্রয়েড অফ দ্য টেনশন রেইনফোর্সমেন্ট এর আগের মতনই আছে ডি, and the distance between compression reinforcement and tension reinforcement is called d minus d prime। তার উপর থেকে d prime নিচে আছে, এখান থেকে d নিচে আছে, অতএব তাদের মধ্যকার ডিসটেন্স হবে d minus d prime, and the distance from compression phase to the bottom of the phase is h, total h। আর b তো b আছেই, তাহলে এখানে কি নতুন কিছু প্যারামিটার চলে আসলো, as prime d prime। d প্রাইমটা হচ্ছে মানে যেখানে কম্প্রেশন আছে, মাথা রাখতে হবে আমরা কিন্তু সবসময় কি মানে পজিটিভ মোমেন্ট হচ্ছে এইভাবে চিন্তা করতেছি, মানে বিম আসলে এইভাবে বাঁকতেছে এটা আমরা চিন্তা করতেছি। নেগেটিভ মোমেন্ট হলে উল্টা হবে, এটা আমরা বলতেছি না, বাট অলওয়েজ আমরা মনে করতেছি যে পজিটিভ মোমেন্ট আছে, তার মানে হচ্ছে বিমের উপরে পুরোটা কম্প্রেশনে আছে আর নিচের পাশ আছে টেনশন। এটা হচ্ছে নোটেশন, এটা মাথা রাখতে হবে। এইচ প্রাইম কথা কেটে গেছে। ডি প্রাইম আর এস প্রাইম হচ্ছে নতুন দুটো প্যারামিটার। ডি প্রাইম ইজ দ্য ডিসটেন্স ফ্রম কম্প্রেশন ফেজ to the centroid of the compression steel, and as prime is the area of the compression steel। কম্প্রেশন জোনে যেই নতুন স্টিল অ্যাড করা হলো তাদের এরিয়াকে আমরা বলতেছি as prime। আচ্ছা, এই জায়গায় when you go for double reinforced beam, definitely the main purpose is to increase the moment carrying capacity, but also it has some extra advantage। So sometimes what happen actually for long term, maybe 30-40 years after later, we can see that actually sometimes the beam deflects for creeping effect. To reduce some such kind of long-term deflection, it is also necessary to provide minimum 2 compression rebar। দুইটা কম্প্রেশন রিবার আমরা প্রোভাইড করেই থাকি, এমনিতেই প্রোভাইড করি, আমরা না লাগলেও করি। আর একটা কারণ আছে শেয়ার স্টিড আপ, যে শেয়ার স্টিড আপ আছে কিন্তু আমার ধরে রাখা লাগে, ওইটা ধরে রাখতে গেলেও কিন্তু উপরে দুইটা মিনিমাম বার দেয়াই লাগে। অতএব আলটিমেটলি কিন্তু সব বিমই প্র্যাকটিক্যালি ডাবল রিইনফোর্সড বিম। অতএব তুমি সেটাকে ডিজাইন করো বা না করো, তুমি তাকে সিঙ্গল রিইনফোর্সড বলতে ডিজাইন করেও কিন্তু আমরা উপরে দিকে রড দিয়ে দিচ্ছি, কারণ দিতে হচ্ছেই। কারণ যেটা বললাম যে লং টার্ম রিফ্লেকশন রিডিউস করার জন্য এবং স্টিল আপকে ধরে রাখার জন্য আমাদের এমনিতেই দুইটা বার দেওয়া লাগে। অতএব প্র্যাকটিক্যাল সব দিনই কিন্তু আসলে ডাবল রিইনফোর্সড বিম। অতএব এটা হচ্ছে মানে তার অ্যাপ্লিকেশন বা বলতে পারে অ্যাডভান্টেজ। এছাড়া এগুলো আছে, এগুলো অত বেশি না, এগুলো হচ্ছে অন্য পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। যে কন্টিনিউয়াস বিমের ক্ষেত্রে আমাদের আসলে দেখা যায় যে কন্টিনিউয়াস বিমে যদি বোথ এন্ড হিঞ্জও থাকে, মাঝখানে তোমার হিঞ্জও থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাঝখানের এই জোনে থাকে নেগেটিভ মোমেন্ট আর এখানে থাকে তোমার পজিটিভ মোমেন্ট। তো পজিটিভ মোমেন্টের জন্য দেখা যাচ্ছে রড লাগতেছে তোমার নিচে, আর নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য তোমার রড লাগতেছে উপরে। সো আলটিমেটলি একই বিমের মধ্যে টপ বার কখনো কখনো কম্প্রেশন বার, টপ বার আবার কখনো কখনো টেনশন বার বা মেইন বার, আবার একই বিমে বটম বার কখনো কখনো টেনশন বার, আবার বটম বারই কখনো কখনো কম্প্রেশন বার হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে বার কিন্তু হুটহাট কাটা যাচ্ছে না, তো দুইটা বার বা মিনিমাম একটা বার কিন্তু আমাদের এক মাথা থেকে শুরু করে আর এক মাথা পর্যন্ত দিতেই হচ্ছে। কিন্তু দিতেই হচ্ছে তাহলে তো আমি তার অ্যাডভান্টেজ নিতেই পারি, ওকে নতুন করে দুটো রড আমি দিচ্ছি কম্প্রেশন জোনে, সে তো আমাকে একটা এক্সট্রা মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি দিবে ডেফিনেটলি। হাউ মাচ, কত, এটাও কিন্তু আমাদের জানা একটা মানে উদ্দেশ্য। শুধু যে ডাবল রিইনফোর্সড বিম ডিজাইন করা তা না, প্র্যাকটিক্যালি সব বিমই কিন্তু আসলে ডাবল রিইনফোর্সড বিম, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, when we go for analysis of double reinforced beam, either analysis or design, so there can be two situations। একটা সিচুয়েশন হচ্ছে যে তোমার ডাবল রিইনফোর্সড বিমের কম্প্রেশন জোনে যে রিইনফোর্সমেন্ট আছে, এই রিইনফোর্সমেন্টের স্ট্রেংথ এফ অফ ওয়াই মানে ইয়েল্ড স্ট্রেংথে রিচ করতে পারে। তো ইয়েল্ড স্ট্রেংথে রিচ করতে গেলে তার ইয়েল্ড স্ট্রেংথ হইতে হবে। আর আরেকটা কেস হইছে যে কম্প্রেশন জোনে যেই রিইনফোর্সমেন্ট অ্যাড করা হচ্ছে সে আসলে ইয়েল্ড স্ট্রেংথ রিচ করে নাই, সে আসলে এফএস রিচ করছে, মানে ইয়েল্ড স্ট্রেংথের থেকে কম, মানে 60,000 রিচ করে নাই, মেবি 55,000, 50,000, 45,000, 40,000 এরকম রিচ করছে। এটা কিন্তু হইতে পারে। তো এটা একটা হচ্ছে মানে পয়েন্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে when we go for analyzing or designing double reinforced beam, we have to ensure or we have to check whether the compression steel yields or not. If it yields, then one situation, then my f of y is f of y, epsilon y is epsilon y. But if my compression steel doesn't yield, if its yield strength, if its strength is less than yield strength, then the question comes how much is its strength। আমাদের এটা বাই করতে হবে, বের করে নিয়ে সেটা কাজ করতে হবে। এইটা আমরা দেখবো সামনে যে কিভাবে এটা আমরা ডিল করব, কিভাবে এটা আমরা বুঝবো যে কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ড হবে নাকি হবে না, হইলে কিভাবে করব মান বের করবো, সেটা আমরা দেখবো এখন আস্তে আস্তে। তো
তো প্রথমে আসলে এই ডায়াগ্রামটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সিঙ্গলি রেইনফোর্সড বিমে যেমন একটা ডায়াগ্রাম ছিল, এটা মাথায় বলছিলাম ঢুকায় ফেলতে। দিস ওয়াজ আই থিঙ্ক this diagram, that actually this is the compression block. So compression block, there is total compressive force, and this is the tensile stress. So these C are key and kept making the couple. So in case of doubly reinforced beam, this is the diagram. So this is your B. G prime is the centroid of the compression bar. D is the location of the tension bar. D minus G prime is the distance between the compression and tensile steel. This is the strain diagram, that at the top fiber you have 0.003 concrete strain. D prime below you have strain of the compression steel, epsilon S prime, and D distance below you have the strain in the tensile steel, epsilon S, and this is the stress strain, the stress diagram, that actually you have the compression block. এই পার্টটা আসলে কি আমাদের সিঙ্গলি রেইনফোর্সড বিমের পার্টটা, যে নিচে যেই টোটাল স্টিল এরিয়া আছে, এই টোটাল স্টিল এরিয়ার মধ্যে একটা পার্ট যাবে হচ্ছে এই কনক্রিটের সাথে কাপল তৈরি করতে, আর বাকি যে স্টিলটুকু থেকে যাবে সেই স্টিলটা তৈরি করবে এদের সাথে কাপল তৈরি করতে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে এই দুইটা উপরের বার আর নিচের চারটা বারের এরিয়া সমান, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে উপরে যেহেতু দুইটা বার আছে, তার মানে নিচে এই দুটা বার বা বাইরের দুটা বার এই দুইটা বারের সাথে কাপল তৈরি করবে, আর বাকি যে দুইটা বার রয়ে গেল এই দুইটা বার আসলে কনক্রিটের সাথে কাপল তৈরি করবে। তার মানে আমি যে বলতেছি এক্সট্রা মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটিটা বাড়তেছে, আসতেছে কোথেকে আসলে? আসতেছে আসলে উপরে যে স্টিল আছে সেই স্টিল একটা কম্প্রেসিভ ফোর্স এখন নিবে, আর নিচে আমার যে বাড়তি স্টিলটা আছে সেই স্টিলটা আর একটা টেনসাইল ফোর্স নিবে, এরা দুইজন আবার বাড়তি আর একটা কাপল তৈরি করবে। তো আগে আমার সিঙ্গলি রেইনফোর্সড বিমে দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান মোমেন্ট ইন্টারনাল, সো সি অ্যান্ড টি, নিচের টেনসাইল ফোর্স আর উপরের কনক্রিটের কম্প্রেসিভ ফোর্স, এরাই খালি কাপল তৈরি করতো। আর এখন যেহেতু উপরেও স্টিল আছে, নিচে আরো বাড়তি স্টিল আছে, therefore actually they will give me additional moment carrying capacity. সো এই যে কনক্রিট আর স্টিলের কাপল, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে MN1 স্টিল কনক্রিট কাপল। এটা হচ্ছে সিঙ্গলি রেইনফোর্সড বিমে ছিল, আর এখন উপরেও রড দিছি, নিচেও আরো বাড়তি রড দিছি, এরা আমাকে নতুন করে আরেকটা মোমেন্ট দিবে, সো দ্যাট উইল বি মাই MN2। তাহলে আমার যে আসলে বিমের টোটাল মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি MN, এটা আসলে এই দুটার যোগফল। সো মাই MN ইজ নাথিং বাট সামেশন অফ MN1 প্লাস MN2। তাহলে এই পার্টটা আসলে আগের মতনই থাকবে, যে 0.85 F prime C A into B টোটাল কম্প্রেসিভ ফোর্স, আর নিচে আছে AS FY, বাট AS তো হচ্ছে টোটাল স্টিল এরিয়া, যেটা বললাম আবার নিচের AS, এটাকে আমরা ভাগ করে ফেলবো। one would be AS1, another one would be AS2. So AS1 is the amount of steel area that is making couple with the concrete, and AS2 is the amount of steel area that is making couple with the compression steel. তাহলে AS1 plus AS2 এই দুইটা মিলে হচ্ছে আমার টোটাল AS। তাহলে এই AS এর একটা পার্ট হচ্ছে কনক্রিটের সাথে কাপল তৈরি করবে, আর একটা পার্ট হচ্ছে স্টিলের সাথে কাপল তৈরি করবে। তাই আমার টোটাল ক্যাপাসিটি কত? তার টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে AS1 F of Y D minus A by 2 plus AS2 F of Y D minus D prime, কারণ এদের কিন্তু মোমেন্টামটা বড় আর এদের মোমেন্টামটা একটু ছোট, কারণ এদের সি আর টি এর মাঝখানে ডিসটেন্স হচ্ছে D minus A by 2, আর এদের টি আর সি এর মাঝখানে ডিসটেন্স হচ্ছে D minus D prime। এটা একটু পার্থক্য। অর্থাৎ এটা কিন্তু মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নাই, তুমি এই ডায়াগ্রামটা চোখের সামনে ভাসাইলে তোমার ইকুয়েশন এমনি মুখস্থ হয়ে যাবে। আগে যেটা ছিল AS FY D minus A by 2, এইটা খালি চেঞ্জ হয়ে হয়েছে AS1 F of Y D minus A by 2। এটা হচ্ছে স্টিল আর কনক্রিট কি পরিমাণ মোমেন্ট ক্যারি করতেছে, which is same as the single reinforced beam. Now additionally I have a higher amount of tensile steel and new compression steel, so they will give me another couple, and their value is AS2 F of Y, that's the force, and the distance is D minus D prime. দেখো এইটাই কিন্তু এই সব জায়গায় বলা হচ্ছে যে আসলে MN1 আসতেছে আসলে AS1 F of Y D minus A by 2, অ্যাজিউমিং যে আমার স্টিলের স্ট্রেন হয়েছে এবং সেখানে F of Y আসছে। টোটাল স্টিল এরিয়া হচ্ছে AS1 প্লাস AS2, তাই টোটাল স্টিল এরিয়া থেকে আমি যদি এখন AS1 এর পরিমাণটা বাদ দিয়ে দেই,
তাহলে আমি বা AS2 এর পরিমাণটা বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আমি পাবো AS1। তো বা বা আর যদি AS2 হচ্ছে আমার AS প্রাইম, তুমি এটাও বলতে পারো। সো টোটাল AS থেকে AS প্রাইম বাদ দিয়ে তুমি AS1 পাবা। তো টোটাল স্টিল এরিয়া থেকে তুমি যদি AS2 বা AS প্রাইম বাদ দাও, তুমি হচ্ছে AS1 পাবা। আবার টোটাল স্টিল এরিয়া থেকে তুমি যদি AS প্রাইম বা AS2 বাদ দাও, তুমি AS1 পাবা। সো ফাইনালি যেটা আসলো যে আমার টোটাল কনক্রিট আর স্টিলের মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে এস মাইনাস এস প্রাইম, এভাবে বলতেছি আমরা যে টোটাল যে স্টিল এরিয়া আছে সেখান থেকে যদি আমি কম্প্রেশন স্টিলের অ্যামাউন্টটা বাদ দিয়ে দিই, এস প্রাইমটা বাদ দিয়ে দিই, তাহলে অ্যাভেলেবেল থাকলো হলো কি আমার AS1। তাহলে সেটার জন্য হচ্ছে ডি মাইনাস এ বাই টু মোমেন্টাম, যেটা আমরা এখানে বলছিলাম যে AS1 এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু। তো AS1 কে না লিখে লিখলাম হচ্ছে এস মাইনাস AS2 বা AS মাইনাস AS প্রাইম, ওইটাকে আমরা বললাম। আর দ্বিতীয় যে মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটিটা, দ্যাট ইজ স্টিল কাপল, সেখান থেকে আসবে হচ্ছে AS2 এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু। তো AS2 কে আমরা কি বলতে পারি, যেহেতু AS2 আর টেনশনের জন্য যতটুকু বাড়তি স্টিল আসছে, কম্প্রেশনের জন্য তো তারাই আছে, তাই না? অতএব AS প্রাইম AS2 একই হবে, আলটিমেটলি AS প্রাইম এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস জি প্রাইম। সো দুইটা মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি, এই দুইটা মোমেন্ট যদি যোগ করি আমরা Mn1 প্লাস Mn2, তাইলেই কি আমি পাবো হচ্ছে এই বিমের টোটাল মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি। তো আগে কিন্তু এই পার্টটুকু আমরা লিখতামই এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু। তো এস এর পরিবর্তে আমরা লিখতেছি এস মাইনাস এস প্রাইম। টোটাল টেনশন স্টিল থেকে কম্প্রেশন স্টিলের এরিয়াটা বাদ দিচ্ছি, যে টেনশনের জন্য কতটুকু অ্যাভেলেবল স্টিল আছে। তো এস মাইনাস এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু প্লাস এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস ডি প্রাইম। তাহলে এইটা হচ্ছে আসলে আমার ডাব্লিউ রেইনফোর্সড বিমের মেইন ইকুয়েশন। আর ফায়ের মান যেটাতে আমরা গুণ করব, এটা হচ্ছে আগের মতনই আছে। যদি আমরা দেখি যে সিঙ্গলি রেইনফোর্সড যে বিম যতটুকু পার্ট আছে, সেখানে আমরা সিঙ্গলি রেইনফোর্সড বিমের ওই স্টিল ইয়েল্ডেড হচ্ছে, তাহলে ফায়ের মান 0.9। যদি ইয়েল্ডেড না হয় 0.005 এর কম হয়, তাহলে আই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্য ফাই। ইফ ইট ইজ লেস দেন 0.002 দেন ফাই 0.7565। এটা আগের মতনই আছে, এটা চেঞ্জ হয় না। তো যখন যখন তোমার কম্প্রেশন স্টিল যেটা আছে দ্যাট ইয়েলস, যে তোমার কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হয়েছে। কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হওয়া মানে কি, আমার যে কম্প্রেশন জোনে যে স্টিল আছে তার এফ অফ ওয়াই, মানে তার ইয়েল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে এফ অফ ওয়াই সমান, মানে তার স্ট্রেস হচ্ছে ইয়েল্ড স্ট্রেংথে রিচ করছে, মানে 60,000 পিএস রিচ করছে, এরকম হয়। সেক্ষেত্রে তোমার এ আর সি এর মান বের করার প্রসিডিউর একই আগের মতনই। আমরা আগে এ কে কি লিখতাম, এ কে আমরা লিখতাম হচ্ছে এস এফ অফ ওয়াই 0.85 এফ প্রাইম সি ইন্টু বি। আগে তো আমরা টোটাল এস লিখে ফেলতাম, যদি নিচে যা ছিল তাই আসতো, কিন্তু এখন তো একটু মাথায় রাখতে হবে যেহেতু উপরেও কম্প্রেশন স্টিল আছে, তার সাথেও একটা পোর্শন কাপড় তৈরি করবে, অর্থাৎ নিচে যেই টোটাল স্টিল এরিয়া আছে we have to deduct from there the amount of compression steel, তার মানে ওই AS মাইনাস AS প্রাইম। শুধু কনক্রিটের সাথে কাপল তৈরি করতে কতটুকু আমার স্টিল লাগতেছে ততটুকু নেওয়া লাগবে, যেটা আগেও ছিল। তো AS মাইনাস AS প্রাইম ইন্টু এফ অফ ওয়াই 0.85 এফ প্রাইম সি ইন্টু বি, বাকিটা আগের মতনই আছে। তো এটাকে চাইলে আমরা রো এর রেসপেক্টেও বলতে পারি, এটাকে চাইলে আমরা AS1 এর রেসপেক্টেও বলতে পারি, যেভাবে বলবো। Once you have the value of A, if you divide by beta 1, you can get the value of C. তাহলে তুমি চাইলে এই সিটাকে আবার এই এ এর রেসপেক্ট লিখতে পারো, তো এটা প্রয়োজন নাই। এর মানটা খালি ভাবে মনে রাখো, once you have the A value then you can get the C value। এটা কখন, যখন কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হবে। এখন যদি এরকম হয় যে কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হচ্ছে না, কখন হবে সেটা পরে বলতেছি, বাট ধরো হচ্ছে না, তখন তুমি কি করবা, তখন তোমাকে বের করতে হবে যে কম্প্রেশন স্টিল যদি ইয়েল্ডেড না হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। কম্প্রেসিভ স্ট্রেস স্টিলের মধ্যে কি পরিমাণ স্টিল স্ট্রেস আসতেছে, তো সেইটা বের করার উপায় হচ্ছে ফ্রম দিস ফর্মুলা। আই হ্যাভ টু নো দ্য ভ্যালু অফ সি, আমাকে নিউট্রাল এক্সিসের মানটা বের করতে হবে। তখন কিন্তু আর আমি এভাবে বের করতে পারবো না, এইভাবে বের করতে গেলে কম্প্রেশন স্টিলকে ইয়েল্ডেড হইতে হবে। কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড না হয় তখন আর এইভাবে বের করা যাবে না, তখন আমাকে ফার্স্টে বের করতে হবে যে কোথায় আসলে সি আছে, যে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের লোকেশনটা কোথায়। তো সেটা কোত্থেকে বের করবো, সেটা বের করবো এই ইকুয়েশন থেকে, এই ইকুয়েশন থেকে, যে টোটাল টেনসাইল ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু টোটাল কম্প্রেসিভ ফোর্স। টোটাল টেনসাইল ফোর্স কোত্থেকে আসতেছে,
আমার সেকশনটা হচ্ছে এরকম, উপরে আমার 2টা রড আছে, নিচে আছে হলো আমার 4টা রড। তাহলে আমার টোটাল টেনসাইল ইকুয়ালস টু টোটাল কম্প্রেশন যদি আমি বলি, টোটাল টেনশন আসবে হচ্ছে এস ইন্টু এফ অফ ওয়াই। দ্যাটস মাই টোটাল টেনসাইল ফোর্স। Now, how about compressive force? Compressive force has two parts. One part is the compression on the concrete, another part is the compression on the steel. তাহলে compression of the concrete কত? 0.85 beta 1 F prime C B into C, B into C দিলাম। আচ্ছা দিলাম, সি এর মান আমি জানি না কোথায় নিউট্রাল আছে। How about this one? So এটা হচ্ছে কি এর স্ট্রেস ইনটু এর এরিয়া। তাহলে স্ট্রেস এর মান আমি জানি না, অতএব এফ এস প্রাইম ইনটু এস প্রাইম। তাহলে এস প্রাইম রাখলাম, আর এফ এস প্রাইমকে আমি কি বলতে পারি? এফ এস প্রাইমকে কিন্তু আমি বলতে পারি মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ইনটু ইটস স্ট্রেইন। তাহলে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ইনটু স্ট্রেইন। স্যার স্ট্রেইনের এক্সপ্রেশনটা কোথা থেকে পাবো? স্ট্রেইনকে কিন্তু আমি বলতে পারি এরকম স্ট্রেইন ডায়াগ্রাম থেকে, যে স্টিলে কি পরিমাণ স্ট্রেইন হচ্ছে সেটা যদি আমি কনক্রিটের স্ট্রেইনের রেসপেক্টে বলি, তাহলে সেটা আমরা বলতে পারবো দুইটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল কম্পেয়ার করে, যে এইটা একটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল আর এইটা আরেকটা ছোট সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে এর যখন ভূমি হয় 0.003, তখন তার হাইট হয় সি। আর এর ভূমি আমি বের করব মানে ইপসিলন এস এর মান, তখন তার হাইট হয় সি মাইনাস ডি প্রাইম। তাহলে ওখান থেকে আসলে বের করা যায় যে স্টিলের স্ট্রেইন ইজ নাথিং বাট 0.003 সি মাইনাস ডি প্রাইম বাই সি। যখন আমরা টেনশন স্টিলের স্ট্রেইন বের করছিলাম তখনও কিন্তু আমরা এভাবে করছিলাম, বাট ইকুয়েশনটা তো অন্যরকম ছিল। তখন ছিল 0.003 ইন্টু ডি মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই সি, আর এখন হচ্ছে সি মাইনাস ডি প্রাইম ডিভাইডেড বাই সি, এতটুকুই পার্থক্য। তাহলে ওই স্টিলের স্ট্রেইনের এক্সপ্রেশনটাও আমি এখানে বসায় দিলাম। আলটিমেটলি এরকম একটা এক্সপ্রেশন পাওয়া যায়। তোমাকে এটা মুখস্থ করতে হবে বা বুঝে রাখতে পারো, বুঝা করলে আর মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই। দেন এই ইকুয়েশনে তোমার সবকিছুই জানা আছে except the value of c. So from here you can find out the value of c. Once you have the value of c, then you can come to this equation. You can place the value of c here. Once you have the c, then you can get the equivalent s. Once you have the equivalent s prime, then you can get the fs prime. আসলে কম্প্রেশন জোনে যে স্টিল আছে সে আসলে কি পরিমাণ স্ট্রেস ফিল করতেছে। তো সে যখন কম্প্রেশন স্টিলের স্ট্রেস এফ অফ ওয়াই হবে না, তখন কিন্তু তোমাকে একটু আবার ইকুয়েশনটা অন্যভাবে লিখতে হবে। কিভাবে লিখতে হবে? যে এস এফ ওয়াই মাইনাস এস প্রাইম এফ এস প্রাইম। কেন? কেননা এখানে আমি স্টিলের এরিয়া জানি, কিন্তু দোনোজনের স্ট্রেংথ আগে এফ অফ ওয়াই ছিল, যার কারণে আমি এফ অফ ওয়াই কে বাইরে লিখছিলাম এস মাইনাস এস প্রাইম ইন্টু এফ অফ ওয়াই। আমি যদি এখন জানি যে তাদের এক একজনের স্ট্রেস আলাদা আলাদা, অতএব আই হ্যাভ টু রাইট ডাউন ইন টার্মস অফ ফোর্স। তো এস এফ ওয়াই মাইনাস এস প্রাইম এফ এস ইন্টু ডি মাইনাস এ বাই টু এস প্রাইম এফ এস ডি মাইনাস ডি প্রাইম। তুমি যদি আগের ইকুয়েশনে কম্পেয়ার করো এইখানের সাথে, যে এই ইকুয়েশন আর যে ওই ইকুয়েশন কম্পেয়ার করে দেখো পার্থক্যটা কোথায়। আমি লিখি ওই নিচের ইকুয়েশনটা। এটা হচ্ছে যখন কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ড হয়, আর যখন কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ড হয় না তখন আমরা লিখতেছি এইভাবে এস এফ অফ ওয়াই মাইনাস এস প্রাইম এফ এস প্রাইম ডি মাইনাস এ বাই টু প্লাস এ এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস ডি প্রাইম। পার্থক্যটা দেখো, এখানে এফ অফ ওয়াইটা বাইরে ছিল, কেননা আমার কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ড হয়েছে, তারও স্ট্রেংথ এফ অফ ওয়াই, ওরও স্ট্রেংথ এফ অফ ওয়াই, যার কারণে আমরা বাইরে লিখতে পারি। বাট যেহেতু আমি এখন জানি যে আসলে ও ইয়েল্ড হয়েছে, টেনশন স্টিল ইয়েল্ড হয়েছে, বাট কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হয় নাই, তার মানে কিন্তু তার স্ট্রেংথের মান এফ অফ ওয়াই না, তার থেকে কম তার স্ট্রেসের মান। অতএব সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে হবে এস এফ ওয়াই মাইনাস এস প্রাইম এফ এস প্রাইম, যত আমি পাবো সেটাই আমাকে লিখতে হবে এফ এস প্রাইম। ডি মাইনাস এ বাই টু মোমেন্টাম সেমই আছে, ডি মাইনাস এ বাই টু এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই ছিল, এখন বলতেছি আমি এস প্রাইম এফ এস, কারণ কম্প্রেশন স্টিলের তো আর স্ট্রেস 60,000 রিচ করে নাই, তার থেকে কম আছে, অতএব আমাকে সেটাই লিখতে হবে। 55,000 হলে 55,000, 50,000 হলে 50,000।
ইন্টু ডি মাইনাস ডি প্রাইম, তাদের মোমেন্টাম। অতএব ইকুয়েশনটা সেম, শুধুমাত্র এই জায়গায় একটু চেঞ্জ আছে আর এই জায়গায় একটু চেঞ্জ আছে। অর্থাৎ দুইটা কেস, কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ড হয়েছে, কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ড হয় নাই। আমি বলতে স্যার অনেক কিছু বলছে, মাথায় কিছু ঢুকতেছে না। মাথায় ঢোকার দরকার নাই, সহজ ফ্লোচার্ট দিয়ে দিচ্ছি, এই ফ্লোচার্ট ফলো করলেই হবে। তার আগে একটা বলে নিচ্ছি আমি, কম্প্রেশন স্টিল কি ইয়েল্ডেড হয়েছে নাকি ইয়েল্ডেড হয় নাই, এটা বোঝার উপায় কি? এইটা বোঝার উপায় হচ্ছে যে আমি যখন একটা বিম পাবো, ডাবল রিইনফোর্স বিম, আমি আগে চেক করে দেখব যে ওই বিমের রো বার সি ওয়াই এর মানটা কত। 0.85 beta 1 f prime c by f of y d prime by d into epsilon u divided by epsilon u minus epsilon y, তো সবগুলোর মানে আমাদের জানা আছে, প্লাস রো প্রাইম। রো প্রাইমটা হচ্ছে as প্রাইম ডিভাইডেড বাই বি, এটা করলে তুমি রো প্রাইমের মানটা পেয়ে যাবা এনিওয়ে। তো এইটা চেক করার পর আমি কম্পেয়ার করব যে আমার টোটাল টেনশন রেইনফোর্সমেন্টের স্টিল রেশিও কত, মানে কোনটা, সেটা হচ্ছে এস বাই বিডি। একটা হচ্ছে এস প্রাইম বাই বিডি আর একটা হচ্ছে এস বাই বিডি। কম্প্রেশন জোনে যেই পরিমাণ স্টিল এরিয়া আছে সেটাকে আমি বিডি দিয়ে ভাগ করলে পাবো রো প্রাইম, আর টেনশন জোনে যে স্টিল এরিয়া আছে তাকে আমি বিডি দিয়ে ভাগ করলে পাবো হচ্ছে রো। তাহলে যদি আমার রো বার সিওয়াই থেকে বড় হয় তাহলে আমি বুঝবো আমার কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ড হবে। অনেক বেশি টেনশন রেইনফোর্সমেন্ট আছে, এদেরকে নরমালাইজ করতে গেলে কম্প্রেশন স্টিলকে ইয়েল্ডেড হইতেই হবে, উপায় নাই। আর যদি আমার রো ইজ লেস দেন রো বার সি ওয়াই তাহলে আমি বুঝবো কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হয় নাই। অতএব এখানে তার স্ট্রেস 60,000 না, তার থেকে কম। তার মান কত বাইর করতে গেলে আমাকে আগে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের মানটা বের করতে হবে এখান থেকে। বেসড অন দ্যাট আইল ক্যালকুলেট দ্য এ, and from there I calculate the equivalent S prime. From there I will calculate this equation, the moment carrying capacity of the B. So this is the flow chart. এই ফ্লো চার্ট অনুসারে ফলো করলেই মোটামুটি ভাবে একটা ডাবল রিইনফোর্সড বিমের অ্যানালাইসিসের প্রবলেম তুমি করতে পারবা। আগে আমরা অ্যানালাইসিসটা করি, দেন আমরা ডিজাইনে যাব। So for example, we already have given you a section. I have a beam 12 inch by 24 inch. There are two compression bar number 5 and four tension bar number 5. Now calculate the moment carrying capacity of this beam, that means 5 mm. এই বিমটা আসলে কি পরিমাণ মোমেন্ট ক্যারি করতে পারবে। তো এরকম প্রবলেমের ক্ষেত্রে তোমাকে এই ফ্লো চার্ট ফলো করলেই হবে। তো সেটা তোমাকে দেখো, আমি আগে ওপেন করে দিলাম, তোমরা আগে দেখো, দেখে বুঝো কিনা, তারপর আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি। আগে তোমরা একটু চিন্তা করো, সেটা মনে হয় এটা তোমার জন্য ভালো হবে। তাকায় দেখো কি কি বলছে আগে এই জায়গায়। স্যার, বলেন। এইখানে এই যে রো মিন ইজ ইকুয়াল টু 200 ডিভাইডেড বাই এফ ওয়াই অর 3 রুট ওভার এফ প্রাইম সি ডিভাইডেড বাই এফ ওয়াই, এই দুইটার ভ্যালু কি সবসময় সেম আসবে না? রো মিন মানে যেটাই ইউজ করি, 200 বাই এফ ওয়াই অথবা 3 রুট ওভার এফ প্রাইম সি এইটার বাই। থেকে না, আমরা সবসময় এটা ইউজ করি 200 বাই এফ অফ ওয়াই, এটা ইউজ করলেই হয়। বাট ওকে এটা স্যার। সেম আসবে না, সেম আসবে না, দুটো আলাদা হবে। ওকে ওকে স্যার। এটা এটা চেক না দিলেও চলে, বাট এটা স্ট্যান্ডার্ড, তাই দিতে বলতেছি আমি, যে তুমি জেনে রাখো। বাট এটা লাগে না, কারণ ডাবল রিইনফোর্সড বিমে মিনিমাম রড থাকবেই, এটাই স্বাভাবিক। দেখো একটু আমি বললে তোমরা হয়তো বা মাথা কম কাজ করবে, কারণ আমি তো ধুমায় বলে যেতে থাকবো, কিন্তু তোমরা চিন্তা করলে হয়তো বা একটু, আমি বলবো বাট তোমরা একটু আগে চিন্তা করে দেখো ফ্লোটা।
স্যার এপসাইলন টি এর ফর্মুলাটা এটা কোত্থেকে লিখলো যে এপসাইলন টি ফ্রম রো মাইনাস রো প্রাইম? এপসিলন টি কই পেলা? ওই যে ডান সাইডে ক্যালকুলেট এপসাইলন টি ফ্রম রো মাইনাস রো প্রাইম। এই যেটা স্যার এপসিলন টি, এটা বা এটার পাশেরটা। এটা 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 জি স্যার। হ্যাঁ, এটা তোমার কেন তুমি আহ তোমার এখন যে ছিল এখানে আর কি, তো তোমার এই জায়গায় উপরে ছিল কম্প্রেশন রাইট, নিচে কি ছিল? টেনশন। তিনটা বা চারটা ইয়েস রড স্যার। ছিল। আচ্ছা, আমরা যখন আগের অঙ্কে এপসিলন টি বাই করছি, কেমনে বাই করছি? স্যার ওই যে রো এর ফর্মুলা থেকে বের করতে পারতাম তাই তো না? ওই তোমার যে। তো যাতে রো লাগবে, ফাইন, তোমার রো লাগবে। তাহলে ওই সময় তো তোমার রো ছিল কি, ওই জায়গায় শুধুমাত্র টেনশন রড ছিল, কোনো কম্প্রেশন রড ছিল না, ছিল? তো তখন না কিন্তু স্যার। আলটিমেটলি তাহলে এখন কিন্তু তোমার কম্প্রেশন রড আছে, তাহলে কম্প্রেশন রডের এরিয়াটা তোমার টেনশন রডের এরিয়া থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। তো তুমি সেটা আগে বাদ দিয়া তাকে বিডি দিয়া রো বাই করতে পারো, অথবা তুমি কি করতে পারো, রো থেকে রো প্রাইম করলেও তো সেটা পাচ্ছ। মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে কনক্রিটকে নট নিউট্রালাইজ করতে যতটুকু স্টিল এরিয়া লাগবে সেই রেশিও থেকে তুমি ইপসিলন টি এর মানটা বের করবা। মানে যখন তুমি রোটা পাইলা ওইখানকার রো, দেন সেই রো ইকুয়ালস টু 0.85 বিটা 1 প্রাইম সিরিজ হবে, ওখান থেকে তুমি ইপসিলন টি মান বাইকা ফেলবা। কিন্তু মানে কথা হচ্ছে যে তুমি কিন্তু নিচের পুরা রো, নিচে যত স্টিলের এরিয়া আছে সব স্টিলের এরিয়া থেকে তুমি বের করলে তুমি রো পাবা। আর সেই রো এর মধ্যে কিন্তু কম্প্রেশনের স্টিলের কন্ট্রিবিউশনও আছে, অর্থাৎ তোমার সেখান থেকে কিন্তু রো প্রাইমটা বাদ দিয়ে দিতে হবে। তখন গিয়ে তুমি পাবা যে কতটুকু স্টিলের এরিয়া অ্যাভেলেবেল আছে বা স্টিল রেশিও অ্যাভেলেবেল আছে টু অ্যাক্ট উইথ দ্য কনক্রিট, যার জন্য কিন্তু এটা বলা হচ্ছে। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। স্যার এইখানে যে নিচে তিনটা রড আর উপরের দুইটা রড, নিচের যে কোনো দুইটা উপরের দুইটার সাথে মোমেন্ট কাপল মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে আসলে আর। এরিয়া, এরিয়া হ্যাঁ, আমরা তো আসলে নাম্বার দেখবো না, দেখবো আসলে এরিয়া। উপরে হইতে পারে দুইটা 4 নাম্বার বার 0.44 ইঞ্চি স্কোয়ার, বাট নিচে হয়তো বা আমি 5 নাম্বার বার দিয়ে রাখছি, অর্থাৎ ওই 0.22 ইঞ্চি স্কোয়ার ইন্টু 2 মানে 0.42 ইঞ্চি স্কোয়ারই আসলে নিচের নিচের থেকে 0.42 ইঞ্চি স্কোয়ারকে নিয়ে নিবে আর কি। স্যার আর বাকি যে এরিয়াটুকু থাকবে ওইটা কি সেটা শুধু কনক্রিট সঙ্গে কনক্রিটের? যাবে, হ্যাঁ সেটা কনক্রিটের কাপল তৈরি করবে। মানে স্যার টোটাল এই দুইটা কাপলই তো আর? হ্যাঁ, দুইটা কাপল, ইয়েস, একটা হচ্ছে ওকে কনক্রিট থেকে আসবে, একটা এখান থেকে আসবে। ওকে স্যার। বাকিরা দেখছো? প্রশ্ন আছে? স্যার ম্যাথ করাইলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই, তা তো অবশ্যই, তা তো অবশ্যই, এটা তো করাবোই আমি। আচ্ছা, দেন আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিই, তারপরে তোমরা। So first of all, you have dimension. You have actually a beam dimension and the steel area, both tension and compression zone. So from the total steel area available at the bottom, from there, if you divide by the BD, then you can get the total steel area rho. এই টোটাল স্টিল এরিয়ার মধ্যে, স্টিল রেশিওর মধ্যে কিন্তু তোমার টেনশন স্টিলের স্টিল রেশিও আছে, আবার কম্প্রেশনের স্টিলের স্টিল রেশিও ঢুকে আছে, এটা কিন্তু টোটালটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর রো প্রাইমটা হচ্ছে কম্প্রেশন জন্য যেই পরিমাণ স্টিল এরিয়া আছে, তুমি যদি তাকে বিডি দিয়ে ভাগ করো, দেন ইউ ক্যান গেট দ্য রো প্রাইম। ওকে, রো এন্ড রো প্রাইম তুমি পেয়ে গেলা। রো মিনটা এটা জাস্ট চেক করে দেখা লাগে, জাস্ট চেক করে দেখো, সমস্যা নাই। দেন কাম হিয়ার। সো নাও আই উইল ক্যালকুলেট মাই রো বার সি ওয়াই। আমি দেখবো আগে যে আমার যে কম্প্রেশন জোনে স্টিল আছে তারা কি আদৌ ইয়েল্ডেড হচ্ছে নাকি হচ্ছে না, এটা আমি চেক করবো আগে। তো
তাহলে আমি ওই সূত্র অ্যাপ্লাই করব 0.85 বিটা 1 এফ প্রাইম সি বাই এফ অফ ওয়াই ডি প্রাইম বি ডিভাইড বাই ডি ইপসিলন ইউ ডিভাইড বাই ইপসিলন ইউ মাইনাস ইপসিলন ওয়াই প্লাস রো প্রাইম বসাই দিলাম। বসাই দিয়ে রো বার সি একটা মান পাইলাম। এখন আমরা যে রো পাইছি আর রো বাই আর সি ওয়াই এর মান পাইছি এর সাথে কম্পেয়ার করব। যদি কম্পেয়ার করে দেখি যে হ্যাঁ আমার রো বার সি ওয়াই থেকে বড়, তার মানে আমি বুঝবো ইয়েস কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হবে। কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হওয়া মানে এফ এস প্রাইম যেটা আছে সেটা হয়ে যাবে এফ অফ ওয়াই। তার মানে নিচেও এফ অফ ওয়াই উপরেও এফ অফ ওয়াই, গেল ঝামেলা শেষ। যেহেতু নিচে এফ অফ ওয়াই উপরে এফ অফ ওয়াই পেয়ে গেছি, তাহলে এখন আমি দেখব যে আমার ইপসিলন টি এর মান কত। আমার কমপ্লিটের সাথে কম্প্রেশন স্টিলের সাথে টেনশন স্টিল কাপড় তৈরি করার পরে যতটুকু স্টিল নিচে রয়ে গেছে সেই স্টিল বিমে থাকলে আমার বিম কি ইপসিলন টি এর মান 0.05 এর বেশি নাকি কম, না কোথায় আছে, কারণ আমার তো ফায়ার মানটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তো এটা করার জন্য যেটা করব, আমার যে টোটাল রো আছে রো থেকে সরাসরি রো প্রাইম মাইনাস করে দিব। কেন মাইনাস করতে পারবো? কারণ রো এরও স্ট্রেংথ হচ্ছে 60,000, রো প্রাইমেরও স্ট্রেংথ হচ্ছে 60,000 এফ অফ ওয়াই, যার কারণে আমি সরাসরি মাইনাস করতে পারবো। মাইনাস করে দিয়ে শুধু কতটুকু স্টিল অ্যাভেলেবেল আছে কনক্রিটের সাথে কাপড় তৈরি করার জন্য সেই মানটুকু পেয়ে গেলাম। সেখান থেকে আমি বের করে ফেলবো ইপসিলন টি এর মান। ওয়ান্স আই হ্যাভ দ্য ভ্যালু অফ ইপসিলন টি, I will adjust the phi. Once I have the phi, then I'll calculate what is the depth of my stress block. তো স্ট্রেস ব্লকের যে সূত্র ছিল সেটা কি ছিল? AS FY divided by 0.85 F prime C into B. আর এক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি AS FY লেখা যাবে না। কেন? কারণ এর মধ্যে কিন্তু কম্প্রেশন স্টিলের স্টিল ঢুকে আছে, অর্থাৎ ওটা মাইনাস করতে হবে। যেটা আমরা শুধু দেখে আসলাম, অর্থাৎ AS FY থেকে মাইনাস করে দিতে হবে AS prime F of S যদিও বলতেছি আমরা, এটা তুমি এখন এফ অফ ওয়াই বলতে পারো, কেননা অলরেডি তো আমরা বলছি যে কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হবে। অতএব এস এফ ওয়াই মাইনাস এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই ডিভাইড বাই 0.85 এফ প্রাইম সি ইনটু বি। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্য ভ্যালু অফ এ, তুমি এখন এম ইউর মান ইকুয়ালস টু ফাই এম এন বলতে পারো। মানে ফাই এম এন কত হবে? ফাই এম এন হবে ফাই ইনটু এস এফ ওয়াই মাইনাস এফ এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু। টোটাল স্টিলের টেনশন থেকে কম্প্রেশন স্টিলের টেনশনটুকু বাদ চলে গেল, এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু প্লাস কম্প্রেশন স্টিল আর টেনশন স্টিল যেটা করবে এস প্রাইম এফ অফ এস। এখানে সব জায়গায় এফ এস লেখা আছে, আমরা মানে জেনারেল ওয়েতে লিখছিলাম যে আসলে কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হচ্ছে না, কিন্তু আসলে তো এখন আমি ডিসাইড করেই ফেলছি যে ইয়েস কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হবে। অতএব এখানে কিন্তু সবগুলাই কি হবে? এফ অফ ওয়াই হবে। অতএব এফ এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই d minus d prime, এখান থেকে তুমি পেয়ে যাবে ক্যাপাসিটি। ইফ মাই রো ইজ লেস দেন রো বার সি ওয়াই, দ্যাট মিনস মাই কম্প্রেশন স্টিল ইজ নট ইয়েল্ডেড। তার মানে কম্প্রেশন স্টিলের স্ট্রেংথ আমার জানা নাই, এটা 60,000 থেকে কম। কত জানি না, বাড়ি করতে হবে। তাহলে প্রথমে যেটা বাড়ি করবো আমি, লোকেশন অফ নিউট্রাল এক্সিস। কোন ইকুয়েশনের মাধ্যমে? এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে। টোটাল টেনসাইল ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু টোটাল কম্প্রেসিভ ফোর্স। সেখান থেকে আমি বের করব কম্প্রেশন স্টিলের স্ট্রেস এফ এস প্রাইম, প্রত্যেকে এই ইকুয়েশন থেকে ইপসিলন ইউ ইএস সি মাইনাস ডি প্রাইম ডিভাইড বাই সি। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্য এফ এস প্রাইম, দেন ইউ ক্যান ডিটারমাইন দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইউর ইপসিলন টি। এখানে একটু কাহিনী আছে। কি কাহিনী? এখন কিন্তু সরাসরি তুমি রো থেকে রো প্রাইম বাদ দিতে পারবা না। কেন স্যার, কি দোষ করলাম? কারণ হচ্ছে রো প্রাইম হচ্ছে কম্প্রেসর জোনের স্টিলের রেশিও বা তার এরিয়া এস প্রাইম, তার স্ট্রেস কিন্তু আসলে এখন এফ এস প্রাইম, এটা কিন্তু এফ অফ ওয়াই না। আর রো যে টেনশন জোনে আছে তাদের স্ট্রেন্থ কিন্তু এফ অফ ওয়াই। যেহেতু দোনোজনের স্ট্রেন্থ সমান না, তুমি সরাসরি মাইনাস করতে পারবে না, তোমাকে এইভাবে মাইনাস করতে হবে যে রো মাইনাস রো প্রাইম ইন্টু এফ এস প্রাইম বাই এফ অফ ওয়াই, মানে কতটুকু স্টিল এরিয়া রো এর ইকুইভ্যালেন্ট। ওটা করার জন্য তোমাকে আসলে রো প্রাইম ইন্টু এফ এস প্রাইম ইন্টু ডিভাইডেড বাই এফ অফ ওয়াই অতটুকু জিনিস মাইনাস করতে হবে রো থেকে। দেন যেই পরিমাণ স্টিল অ্যাভেলেবেল আছে সেই স্টিল তোমার আসলে কনক্রিটের সাথে কাপড় তৈরি করবে। অর্থাৎ ফ্রম দ্যাট রো you will calculate the value of epsilon t. Once you have that epsilon t, you can calculate your phi value, same as similar, and your equation would be এটার মতনই same equation, but actually এবার আমরা লিখছি হচ্ছে কনক্রিটের রেসপেক্টে 0.85 বিটা f times ab, দরকার নাই, তোমরা চাইলে এটার রেসপেক্টও লিখতে পারো, সেটা একই রকম হবে phi as fy
মাইনাস এস প্রাইম এফ এস প্রাইম। এবার কিন্তু এফ এস প্রাইম হবে, কেননা আমি জানি এটা এফ অফ ওয়াই না, এটা এফ এস প্রাইম। অর্থাৎ এস এফ ওয়াই মাইনাস এস প্রাইম এফ এস প্রাইম, ডি মাইনাস এ বাই টু ডি মাইনাস এ বাই টু থাকবে, প্লাস এস প্রাইম এফ এস প্রাইম ইন্টু ডি মাইনাস ডি প্রাইম। অতএব এই একই ইকুয়েশন দিয়ে তুমি দুটোটাই ক্যালকুলেট করতে পারবা কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ড হচ্ছে বা হচ্ছে না। খালি মনে রাখতে হবে যখন কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হবে তখন এই এফ এস প্রাইম গুলো হয়ে যাবে এফ অফ ওয়াই, আর কিছু না। এইটা মনে রাখা দরকার না, এটা মনে না মনে রাখলেও চলবে। আচ্ছা, একটা অঙ্ক করি, রাইট? বা যদি কারো প্রশ্ন থাকে করো আগে, যেন আমি অঙ্কেতে যাচ্ছি, বাট কারো প্রশ্ন থাকলে আগে করো যদি এখান থেকে জানার থাকে তোমাদের। স্যার ম্যাথ করলে কোশ্চেনটা আরো বেশি ভালো হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, গুড। তাহলে অঙ্ক করি আমরা, আসো, কোনো সমস্যা নেই। Here is the math. এই আমাদের ম্যাথ আছে এখন। তো আমরা okay. So a simply supported doubly reinforced beam is shown in following figure. Determine the design moment capacity mu. So basically mu is nothing but phi mm. মানে তারা সেই phi mm এর মানটা জানতে চাচ্ছে যে আসলে mu বড়টা ঠিক না, ডিজাইন মোমেন্ট মানে হচ্ছে এক্সটার্নাল মোমেন্ট phi mm, এটা phi mm বড়টাই ভালো, phi mm অফ দা বিম, যে এই বিমটা আসলে কি পরিমাণ মোমেন্ট ক্যারি করতে হবে, কিভাবে আছে। বিমের টোটাল ডেপথ হচ্ছে তোমার 26 ইঞ্চ, উইথ ইজ 12 ইঞ্চ, ইফেক্টিভ ডেপথ ফ্রম দ্য টপ টু দ্য সেন্ট্রয়েড অফ দিস বটম টু লেয়ার্স ইজ 23 ইঞ্চ, from the top to the centroid of the compression zone is 2.5 inch. The compression zone you have 2 number 7 bar. In the tension zone you have 6 number 9 bar. Now f of y is 60 psi. যদি yield strength reach করে তারা, তাহলে তাদের 60,000 তুমি psi ইউজ করতে পারবা, and f prime c is 4 psi. So now they are saying how much moment they can carry. তারা নিজেরা এই টেনশন এবং স্টিল এটা মিলে তারা ক্যান্সেল করতে হয়েছে। তোমরা কিভাবে মোমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি বের করবা সেটা হচ্ছে তোমাদের বের করতে বলছে অ্যাকচুয়ালি। আমরা শুরু করি। ফার্স্ট অফ অল আই উইল ক্যালকুলেট মাই এস। আমার নিচে টেনশন জোনে যে টোটাল স্টিল আছে তার এরিয়া কত আমি সেটা আগে বের করতেছি। তো মাই এস ইজ নাম্বার 9 বার হ্যাজ ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ 1 inch square, so 6 number 9 is 6 inch square, and my compression is still, that means as prime, there are 2 number 7 bar, so number 7 bar has a area of 0.6 inch square, 7 number bar area. So দুটো 7 number bar আছে 1.2 inch square. So from this steel area I can calculate my rho. Rho is nothing but AS by BT. এই যে রোটা পাবো, এই রোটা কিন্তু কি টোটাল টেনশন স্টিল রেশিও। এটার মধ্যে কিন্তু যতটুকু স্টিল কম্প্রেশন স্টিলের সঙ্গে কাপল করবে সেটা রেশিও আছে, আবার যতটুকু স্টিল কনক্রিটের সাথে কাপল তৈরি করবে সেটা রেশিও ঢুকে গেছে। অর্থাৎ কিন্তু টোটালটা এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা কিন্তু শুধু কনক্রিটের সঙ্গে করতেছে তা না,
টোটালটা জায়গায়। So rho is nothing but AS by BD. So 6 divided by B12 and D is 23. This much is coming. And rho prime is AS prime by BD. So AS prime is 1.2 and B is 12, D is 23. So from there rho prime is coming this much. তাহলে আমি এটা পাইলাম। এখন আমি কি করব? এখন আমি ওই যে রো মিনের সাথে কম্পেয়ার করে দেখব। So rho min is 200 by f of y. So 200 by f of y করলাম বলে আসলাম হচ্ছে 0.003। আমার যে রো দেওয়া আছে 0.0271 অনেক বড়, অতএব এটা নিলেই আমার জন্য হয়ে যাচ্ছে। তো ওকে, বেশি আছে, এটা চেক করতে আমাকে দিয়ে নিও, এটা কিছু না। নাও কামস অ্যাকচুয়ালি আইল চেক ওয়েদার মাই কম্প্রেশন স্টিল yields or not. So therefore I will calculate rho bar cy. আমি rho bar cy টা ক্যালকুলেট করব। তো rho bar cy এর সূত্র কি? 0.85 beta 1 f prime c by f of y d prime by d epsilon u divided by epsilon u minus epsilon y plus rho prime. So 0.85 is 0.85. Beta 1 যেহেতু 4000 ksi আমি 0.85 ইউজ করতে পারবো। f prime c ছিল 4, f of y ছিল 60, d prime was 2.5, d was 23. Epsilon u is 0.003 and concrete maximum strain, concrete strain 0.003. এইটা কিন্তু স্টিলের নেট টেনসাইল স্ট্রেন না, মানে সর্বোচ্চ সেটা না, এটা হচ্ছে তোমার স্টিলের ইয়েল্ড স্ট্রেন কত। ইয়েল্ড স্ট্রেন পাইতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে, তার স্ট্রেসকে তার মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি দিয়ে ভাগ করতে হবে। এর আগে যে সূত্র ছিল এখানে আমরা ইপসিলন টি, দেখো তোমরা ইপসিলন টি লেখা হয়েছে যে টপ ফাইবার থেকে শুরু করে সবচেয়ে দূরের যে স্টিল আছে সেই স্টিলের সেন্টার পর্যন্ত যে স্টিলটা আছে সেই স্টিলের স্ট্রেইন কত, আর এটা কিন্তু হচ্ছে স্টিলের ইয়েল্ড স্ট্রেস ইপসিলন ওয়াই, স্টিলের ইয়েল্ড স্ট্রেইনটা কত, তো সেটা হচ্ছে 60/2900। রো প্রাইম আমাদের আগে থেকেই বের করা ছিল, রো প্রাইম ইজ 0.0043। তো সেই 0.0043 নিয়ে আসলাম, সবকিছু যোগটোগ করলাম, করার পরে আসলো 0.02117। তার মানে আমার রো বার সিওয়াই এর মান হচ্ছে 0.02117। আমার রো কত? আমার রো হচ্ছে 0.0217, 0.0217, একদম কানের কাছে দিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে 0.012 আর আমারটা হচ্ছে 0.0217, মানে বেশি হয়েছে। যাই হোক, বেশি হয়েছে, যেহেতু বেশি হয়েছে আমার রো এর মান, তার মানে কম্প্রেশন স্টিল yields। তার মানে এফ প্রাইম এস যেগুলো আছে এই সবগুলো এখন হয়ে যাবে এফ অফ ওয়াই, কেননা আমার কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হচ্ছে, তার স্ট্রেস 6000 রিচ করবে। এখন আমি চলে আসছি আমার সি এর মান। এখন কিন্তু আমার নিউট্রাল অ্যাক্সিস এর মান বের করার জন্য সেই লম্বা বড় ইকুয়েশনটার প্রয়োজন নাই, কারণ যেহেতু এটা ইয়েল্ডেড হয়েছে তার মানে কিন্তু এটা আমি সরাসরি a ইকুয়ালস টু a বাই বিটা 1 এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবো। এর মানটা কি বের করছি? আচ্ছা, বের করি না, এটা ভুল হয়েছে, এর মানটা পরে আছে, এই জায়গায় আছে। আচ্ছা, একটু দ্বারা একটা ফোন আসছে। তো এই কস্টটা আমাকে আগে এটা বের করে নিয়ে আসতে হবে, এই স্লাইডটা যতটুকু স্টিল এরিয়া কনক্রিটের সাথে কাপল তৈরি করবে তার সাথে টোটাল টেনশন স্টিলের সাথে কানেক্টেড না। তার মানে আমি আগে যে সূত্র লিখতাম এস এফ ওয়াই 0.85 এফ প্রাইম সি ইনটু বি, সেটা আমি লিখতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই, বাট টোটাল এস কিন্তু নেওয়া যাবে না। কি করতে হবে?
ওখান থেকে কম্প্রেশন স্টিলের এরিয়াটুকু মাইনাস করে দিতে হবে, যেটা আমরা সূত্রে লিখে আসছি আগে। অতএব এটা সূত্র হচ্ছে এস মাইনাস এস প্রাইম ইন্টু এফ অফ ওয়াই, এতটুকুই বাড়তি। তাহলে এইটা করার পরে ডিভাইড বাই 0.85 টাইমস ইন্টু বি, আগের মতনই আছে। এখান থেকে তুমি পাবা হচ্ছে এ এর মানটা। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্য ভ্যালু অফ এ, then you can go to your C, A by beta 1. You can get your C. Once you have your C, then you can use the previous formula 0.003 dt minus C divided by C. সেখান থেকে তুমি dt এর মান বসায় দিয়া এখান থেকে মান বের করে ফেলবা 0.0053, 005 থেকে বেশি আসছে। এটা একটা ওয়ে। এই ওয়েটা না করে তুমি ওইটাও করতে পারো। কোনটা? ওই যে রো মাইনাস রো প্রাইম করতে পারো। রো মাইনাস রো প্রাইম করলে এইটাই কিছু তুমি বলতে পারো 0.85 বিটা 1, হ্যাঁ, এফ প্রাইম সি বাই ওয়াই ইনটু ইপসিলন ইউ ডিভাইড বাই এর মান বের করে ফেলতে পারো। ওইটাও তুমি পাবা দেখবা আসে 0.0053। অতএব দুটোভাবেই করা যায়, যে তুমি এর মান বের করে সেখান থেকে সি তে গিয়ে সেখান থেকে ইপসিলন টি এসে, or you can calculate the rho from the rho minus rho prime, from there you can calculate the epsilon t. মানে প্রসেসটা আগের মতনই আছে। তো যাই হোক, once you have your epsilon t, as this is more than 0.005, that means your phi is 0.9. Now I can come to my moment equation phi mn. So phi mn is phi into s fy d minus, যেটা আমি আগে বলে আসছি। যেহেতু এখন কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড হয়ে গেছে, অতএব আমার ইকুয়েশন কিন্তু s মাইনাস এস প্রাইম ইন্টু এফ অফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই 2, এটা হচ্ছে তোমার স্টিল কনক্রিট কাপলের মানটা। আর স্টিল কাপলের মানটা হচ্ছে এস প্রাইম কম্প্রেশন স্টিলের এরিয়া, তার ইয়েল্ড ডিসটেন্স এফ অফ ওয়াই থেকে গেছে ডি মাইনাস ডি প্রাইম। জাস্ট মানগুলো বসাই দিলাম। এত কি ইঞ্চি আসলো, 12 দিয়ে ভাগ করলাম, কি চলে আসলো। এই মানে আগের মতনই কনসেপ্ট, খালি একটা বাড়তি মোমেন্ট আসতেছে এস প্রাইম এফ এস প্রাইম ডি মাইনাস ডি প্রাইম। যদি স্টিল ইয়েল্ডেড হয় দেন এফ এস প্রাইমটা হয়ে যাবে এফ অফ ওয়াই, আর স্টিল ইয়েল্ডেড না হলে সেটা এফ এস প্রাইম আকারেই থাকবে। সেটার মানটা আমাদেরকে আগে বের করে নিতে হবে। তো পরের অঙ্কটা আসলে হচ্ছে ওইটা, যদি কম্প্রেশন স্টিল ইয়েল্ডেড না হয় দেন হোয়াট টু ডু, দেন আমরা কি করব বা কিভাবে করব। তো এইটা এখানে আছে পড়া, এটা আমি এটাও তোমাদের দেখাই দিব আমি, যে ইফ দ্য কম্প্রেশন স্টিল ডাজ নট ইয়েল্ড দেন হোয়াট টু ডু। এই প্রবলেমে কারো প্রশ্ন বা কনফিউশন আছে কিনা, থাকলে বলো। না স্যার, কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, যদি না থাকে তাহলে পয়েন্টটা চলে যায় আমরা। প্রসেস প্রথম থেকে একই শুরু হবে, এটা আমি রিপিট করলাম না। যে চেঞ্জ যেটা করা হয়েছে, নিচে যেই বার ছিল 5টা 6টা 9 নাম্বার, এটা কমায় দেওয়া হয়েছে ভাই। হ্যাঁ, এবার 5টা 9 নাম্বার দেওয়া হয়েছে। আর কম্প্রেশন জোনে যেই বার ছিল 7 নাম্বার, ওটা বাড়ায় 2টা 9 নাম্বার দেওয়া হয়েছে, যে বেশি রড দিয়ে দিচ্ছেন কম্প্রেশন জোনে। তখন দেখা যাবে কি কম্প্রেশন জোনে স্টিল আর ইয়েল্ডেড হবে না, কারণ সে ইয়েল্ডেড না হয়েও টেনশন জোনের স্টিলের সঙ্গে কাপল তৈরি করতে পারবে। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে সমস্যা। তুমি বেশি রড দিয়ে দিচ্ছ কম্প্রেশন জোনে, তখন কিন্তু কম্প্রেশন স্টিল আর ইয়েল্ডেড হবে না। দেন হোয়াট টু ডু। একই প্রসিডিউর, আমি আগে এস বাইর করলাম, এস প্রাইম বাইর করলাম, সেখান থেকে রো বাইর করলাম, রো প্রাইম বাইর করলাম, আমি রো মিনিমাম বাইর করে কম্পেয়ার করলাম, ঠিক আছে হয়ে গেল। রো বার সিআই বাইর করলাম। এখন রো বার সিআই বাইর করার পরে দেখতে পাচ্ছি যে রো বার সিআই মান আসছে 0.0347, বাট আমার রো এর যে মান 0.0260। তো 0.0260, so which is less than 0.0347। যেহেতু আমার রো বার সিওয়াই থেকে আমার টোটাল রো এর মান কম, দ্যাট মিন্স কম্প্রেশন স্টিল উইল নট বি ইয়েল্ডেড, এটা ইয়েল্ডেড হবে না। না হলেই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের লোকেশন কোথায় আছে বাই করতে হবে। উই হ্যাভ দ্য ইকুয়েশন, আমরা ইকুয়েশন লিখবো এস এফ অফ ওয়াই 0.85 বিটা 1 এফ প্রাইম সি বি সি এস প্রাইম ইপসিলন ইউ ই এস সি মাইনাস জি প্রাইম বাই সি। তাহলে এস হচ্ছে আমার স্টিল এরিয়া, এবার ছিল 5টা 9 নাম্বার বার, তাই 5 ইঞ্চি স্কোয়ার। এফ অফ ওয়াই হচ্ছে 60,
0.85 বিটা 1 এফ প্রাইম সি সবকিছু মানে আমি জানি, বি হচ্ছে 12 ইঞ্চি উইথ জানা আছে, সি জানা নাই, থাকলো এস প্রাইম জানা আছে ইপসিলন টু 0.003, ইএস জানা আছে, সি জানা নাই, ডি প্রাইম 2.5 ইঞ্চি, সি জানা নাই। এই ইকুয়েশনের অনলি আননোন ইজ সি। Once you have the value of c, you can calculate your c value. Now once you have the value of c, একটু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে, হ্যাঁ এটা সি এর যখন পেয়ে গেলাম তখন আমি বাইর করবো আসলে এফ এস প্রাইম, কোনটা এইটা, এই যে এফ এস প্রাইম এটা আমি বের করবো। তাহলে এফ এস প্রাইম ইজ ইকুয়ালস টু ইএস ইপসিলন এস প্রাইম। হ্যাঁ, তাহলে সূত্র কি? সূত্র হচ্ছে 0.003 সি মাইনাস ডি প্রাইম ডিভাইড বাই সি ইন্টু ইএস। 0.003 সি এর মান তো আমি মাত্র বাইর করে আসলাম 5.8 ইঞ্চি, তাহলে এখানে 5.8 ইঞ্চি লিখে দিলাম মাইনাস 2.5 ডিভাইড বাই তার সূত্র পাওয়া গেল যে হ্যাঁ কম্প্রেশন জোনে যে স্টিল আছে তার স্ট্রেস যেটা বলছিলাম 60,000 নাই, কত আছে আসলে 49,500, মানে 60,000 থেকে কম পেয়ে গেলাম, ভালো কথা। তো যখন পেয়ে গেলাম দুইবার করলাম চল লিগা, ঠিক আছে সমস্যা নাই, এটা পরের পার্ট। হ্যাঁ, তো সি এর মান বের করার পরে আমি বের করলাম হচ্ছে এফ এস প্রাইম এর মানটা। ওয়ান্স আই হ্যাভ দ্য ভ্যালু অফ এফ এস প্রাইম, দেন অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ এ। আমি এ এর মানটা বের করতেছি যে আমার স্ট্রেস ব্লকের মান কত। আগের বার দেখো, আগের বার যখন আমি স্ট্রেস ব্লক বের করছিলাম তখন আমি কি করছিলাম, এস মাইনাস এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই, যেহেতু দোনোজনের স্ট্রেংথই এফ অফ ওয়াই এর জন্য এফ অফ ওয়াই কে বাইরে রাখছিলাম। আর এখন যেহেতু জানি যে না দোনোজনের স্ট্রেংথ এফ অফ ওয়াই না, অতএব এবার আমাকে কি করতে হবে, গুণাকায় লিখতে হবে। অতএব এবার আমি লিখতেছি এস এফ ওয়াই, হ্যাঁ টেনশন জোনে যে টোটাল স্টিল আছে তাদের স্ট্রেংথ এফ অফ ওয়াই, অর্থাৎ আমি এফ অফ ওয়াই লিখলাম, মাইনাস কম্প্রেশন জোনে যে স্টিল আছে সেটা হবে এস প্রাইম এফ এস প্রাইম। তাহলে কম্প্রেশন জোনে স্টিল আছে 2, তার স্ট্রেংথ হচ্ছে 49.5, সেটা ডিভাইড বাই 0.85 এত 4.93 ইঞ্চ, এর মান পাওয়া গেল। এই পেজটা উল্টাপাল্টা হলো কি লেগে এত, সেটা আমি কারেকশন করবো, যাওয়ার সমস্যা নাই। তো এইখানে যেটা হয়েছে, তো এই এর মান বের করার পরে আমরা আসলে এই স্লাইডে আসবো না, আমরা যাব হচ্ছে আগে এই স্লাইডে। আমরা দেখবো যে টেনশন জোনের স্টিল আদৌ ইয়েল্ডেড হচ্ছে কি হচ্ছে না। তাহলে ওইটা যেহেতু আমার সি এর মান জানা আছে, আমি তো আগেই সি এর মান বের করে ফেলছি এখানে, তাহলে আমার সূত্র আছে যে ইপসিলন টি ডিটি মাইনাস সি ডিভাইড বাই সি। এখান থেকে আমি দেখবো গুণ করে দেখা গেল যে ইপসিলন টি এর মান আসতেছে 0.0053, which is more than 0.005. So the value of phi is 0.9. Then I can come to my this equation that actually the moment carrying capacity of the beam phi mn is equals to phi into as fy minus s prime fs prime into d minus a by 2 plus s prime fs prime into d minus d prime. আগের বার কি আমি এগুলো বলছিলাম s prime f of y, আর এবার আমরা বলতে পারতেছি না। আগের বার আমি বলছিলাম এস মাইনাস এস প্রাইম, বাইরে রাখছিলাম এফ অফ ওয়াই, কেননা এফ অফ ওয়াই দোনো জায়গাতে কমন ছিল, তার জন্য বাইরে কমন নিয়ে বাইরে লিখে ফেলছিলাম। বাট এবার যেহেতু আসলে আলাদা আলাদা স্ট্রেংথ ভ্যালু, অথবা আই হ্যাভ টু রাইট ডাউন সেপারেটলি, সো এস এফ অফ ওয়াই মাইনাস এস প্রাইম এফ এস প্রাইম, এখানেও লিখতেছি এস প্রাইম এফ এস প্রাইম। তাহলে এস টেনশন জোনের টোটাল স্টিল এরিয়া হচ্ছে 5 ইঞ্চি স্কোয়ার, তার স্ট্রেংথ হচ্ছে 60, মাইনাস কম্প্রেশন জোনের টোটাল স্টিল হচ্ছে 2 ইঞ্চি স্কোয়ার, তার স্ট্রেংথ হচ্ছে 49.5, ডি হচ্ছে 16, এ মাইনাস 2 হচ্ছে এত, প্লাস কম্প্রেশন জোনের স্টিল এরিয়া হচ্ছে 2, স্টিল এরিয়া স্ট্রেংথ হচ্ছে 49.5, ডি মাইনাস ডি প্রাইম, বাস সবকিছু করে আসলে এত কিপ ইঞ্চ ডিভাইডিং বাই 12, you can get the এত কিপ ফিট। So that's your moment carrying capacity phi mn of the beam. পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে যে অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেংথ আর কম্প্রেশন জোনের স্টিল যদি ইয়েল্ডেড না হয়, দেন বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ইকুয়েশন স্লাইটলি। মানে তুমি চাইলে এই ফরম্যাটও মুখস্থ রাখতে পারো আগের ফরম্যাট না রেখে, তাহলে আগের ফরম্যাটে তুমি এখানে এফ অফ ওয়াই বসাই দিবা, এখানে এফ অফ ওয়াই বসাই দিবা, আর এই ফরম্যাটে তুমি এখানে হচ্ছে এফ এস প্রাইম বসাবা, এভাবে চাইলে মনে রাখতে পারো, সমস্যা নেই। স্যার বলেন। ম্যাথে কোনো প্রবলেম নাই, ওই একটা কনফিউশন যে বলো আমাদের বলো। যখন কম্প্রেশন জোনের স্টিলে ইয়েল্ডিং হচ্ছে না, মানে হচ্ছে যখন এফ অফ হচ্ছে না। এস যেটা
হ্যাঁ এফ অফ এস প্রাইম। এফ অফ এস প্রাইম যেটা, হ্যাঁ এফ অফ এস প্রাইম যেটা, তখন হচ্ছে স্যার নিউট্রাল এক্সিসটা চেঞ্জ হচ্ছে কেন, এটা একটু আরেকবার দেখানো যাবে? নিউট্রাল এক্সিসটা চেঞ্জ, কারণ তুমি তো নিউট্রাল এক্সিস লোকেশনটা জানো না যে কোথায় আছে নিউট্রাল এক্সিসটা, এটা তুমি জানো না। কেননা তুমি, সমস্যার কথা বলি, টোটাল স্টিলকে এস না, স্যার আর কম্প্রেশন জন্য কে আছে, এস এস প্রাইম। প্রাইম। যখন দোনোজনই ইয়েল্ডেড হয়, তুমি কিন্তু তখন ইজিলি বলে ফেলতে পারো যে এস থেকে এস প্রাইম বাদ করে দিলে যতটুকু স্টিল থাকবে এই স্টিলটাই কংক্রিটের কম্প্রেশন ব্লকের সাথে কাপল তৈরি করবে। তখন সি এর মানটা হচ্ছে ওই যে 0.85 এফ প্রাইম সি এ বি ইকুয়ালস টু এস এফ, ওখান থেকে বেরো আসে ইজিলি দুম করে। জি স্যার। কিন্তু যখন এ ইয়েল্ডেড হয় না, তখন তো বলা যাচ্ছে না যে আসলে কতটুকু মাইনাস করব আমি, কারণ ওর তো আর রিয়েল রেস্টেড এফ অফ ওয়াই না, ওর তো এফ এস প্রাইম, এবং তার মানও আমি জানি না। যার কারণে আমাকে আগে বের করে নিতে হয় যে তার নিউট্রাল এক্সিস কোথায় হবে, তাহলে জানি না আমি নিউট্রাল এক্সিস। অর্থাৎ যার কারণে আমার বেসিক্যালি এই বড় ইকুয়েশনটা লিখতে হচ্ছে যে টোটাল টেনসাইল ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু টোটাল কম্প্রেসিভ ফোর্স। সেখান থেকে বেসিক্যালি আমরা পেতে পারি হচ্ছে যে নিউট্রাল এক্সিসটা কোথায় আছে। যখন আমি জানি নিউট্রাল এক্সিস কোথায় আছে, সেখান থেকে আমি বের করতে পারি যে আমার আসলে স্টিলের কম্প্রেসিভ জন্য স্টিলের স্ট্রেংথের মানটা কত। কারণ যখন আমি জানি যে এস ইকুয়ালস টু এস প্রাইমেরও স্ট্রেংথ হচ্ছে এফ অফ ওয়াই, তখন কিন্তু আসলে এই মানটা থাকে না। তখন বেসিক্যালি আমি সরাসরি লিখতে পারি যে এস মাইনাস এস প্রাইম এফ অফ ওয়াই ইকুয়ালস টু 0.85 এফ প্রাইম সি এন বিসি, যেটা আমরা সিঙ্গেল ইনফোদিমে করে আসছি। বাট যখন তারা স্ট্রেংথ সমান না, তখন তো বোঝা যাচ্ছে না যে এই কম্প্রেশন জোনের এই স্টিলটাকে ব্যালেন্স করতে আমার টেনশন জোনের কতটুকু স্টিল এরিয়া লাগবে, তার জন্য তো আমি মাইনাস করতে পারতেছি না। এই জন্য আগে আমার জানা দরকার যে কম্প্রেশন জোনের স্টিলের স্ট্রেংথ কত, সেটা জানতে গেলে আমার আগে জানা লাগবে সি এর মান, ওই জায়গায় ভেজাল। যার কারণে আসলে এই অরিজিনাল ইকুয়েশন ফিরে আসতে হচ্ছে যে টোটাল কম্প্রেশন ইজ ইকুয়াল টোটাল টেনশন। সেখান থেকে আমি সি এর মানটাকে বের করে দেন আমি জানতে পারছি যে কম্প্রেশন জোনের আসলে স্টিলের স্ট্রেসের মানটা কত। ওকে স্যার। হয়তো ভালো বুঝো নাই, বাট চিন্তা করলে বুঝবা একটু। ওকে স্যার। বলো, আর কারো প্রশ্ন আছে? লাস্টের ম্যাথটা সেম ম্যাথ, রিকোয়ার্ড, আচ্ছা এটা আজকে করাবো না, সমস্যা নাই, 40 বাজে। ডিটারমাইন দ্য রিকোয়ার্ড রেইনফোর্সমেন্ট এরিয়া ফর দ্য বিম শোন ইন দ্য ফলোইং ফিগার, এমইউ ইজ 350 এম কিপ ফিট। এটা আমি তোমাকে কি বললাম, ডাইমেনশন দিয়ে দিলাম। এটা কাইন্ড অফ ডিজাইন প্রবলেম, যে তোমার একটা ডাইমেনশন হয় অ্যাজিউম করে নিচ্ছো, অথবা তোমাকে একটা ডাইমেনশন দিয়ে দিছি। আমি এখন বলতেছি যে আইড লাইক টু ক্যারি দিস মাচ মোমেন্ট। আমার এক্সটার্নাল লোডের কারণে আমার বিমের মধ্যে 350 কিপ ফিট মোমেন্ট তৈরি হচ্ছে। আমার এখন কি পরিমাণ স্টিল এরিয়া লাগবে? তো ফার্স্টে কিন্তু আমি আসলে সিঙ্গলি রেইনফোর্স বিম আকারে আগাবো, কিন্তু আগায় দেখবো যে পারা যাচ্ছে না, তখন গিয়ে আমি চলে যাব হচ্ছে ডাবলি রেইনফোর্স বিমে। দ্যাটস দ্য ডিজাইন প্রবলেম বেসিক্যালি। হ্যাঁ, এটা আমরা সামনের ক্লাসেই দেখি, ডিজাইন প্রবলেম যেহেতু। তো এটা প্রসেসটা দেয়া নাই, বাট আমরা অঙ্ক করলেই বুঝতে পারবো। তোমরা চাইলে বাসায় দেখে আসতে পারো, তোমাদের উপকার হবে। আর বাসায় প্লিজ দেখো, চিন্তা করো, জটিল না, মোটেও জটিল না, জিনিসটা বোঝার ব্যাপার। তুমি যদি খালি এই ডায়াগ্রামটা মাথায় রাখতে পারো, কোনো কিছুই তোমার মুখস্থ রাখার দরকার নেই, সবকিছু তোমার চোখের সামনে ভাসবে। গেল কই? এই যে ডায়াগ্রামটা, এই ডায়াগ্রামটা, যে ওয়ান কাপল ইজ কামিং ফ্রম দ্য কনক্রিট অ্যান্ড স্টিল, অ্যানাদার কাপল ইজ কামিং ফ্রম দ্য স্টিল স্টিল। তো কনক্রিট স্টিল দেয়ার মোমেন্টাম ইজ ডিফারেন্ট, ডি মাইনাস এ বাই টু, অ্যান্ড স্টিল স্টিল দেয়ার মোমেন্টাম ইজ ডিফারেন্ট, ডি মাইনাস ডি প্রাইম। এই তো এটা হচ্ছে সিঙ্গলি রেইনফোর্স বিমের পার্ট, এটা হচ্ছে তোমার ডাবল রেইনফোর্স বিমের পার্ট। বাট সিঙ্গলি রেইনফোর্স বিমের পার্টে আসতে গেলে টোটাল স্টিল এরিয়া থেকে কম্প্রেশন জোনের স্টিল এরিয়াটা বাদ দিয়ে দিতে হবে, এস মাইনাস এস প্রাইমটা মাইনাস করে দিতে হবে, বাস এতটুকু মাথা রাখলেই হবে। আর যদি শর্টকাট চাও তাহলে মোটামুটি ভাবে বিসমিল্লাহ কইয়া এই ফ্লো চার্টটা মুখস্থ করে ফেলাও, বাস চলে হবে। এই ফ্লো চার্ট আর এই কোয়েশনটা লাগবে না, এই কোয়েশনটা মুখস্থ করে ফেলাও, বাস তাহলে হয়েছে। আলটিমেটলি মুখস্থই করতে হবে, কিন্তু বুঝা মুখস্থ করলে অনেক ইজি হয়, তখন মাথায় ভাষা জিনিসগুলা। আর একদম কিচ্ছু না বুঝে ঠাডা মুখস্থ করলে তখন তো একদম কেন এস প্রাইম হলো, কেন এখানে এক্স আসলো, এটা তো মাথায় প্রশ্ন, ভালো মুখস্থ হয় না আর কি। পার্থক্য সেই জায়গায়। ক্লিয়ার?
জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। তাহলে পরীক্ষায় কিন্তু এই ডাবল রিইনফোর্স দিন পর্যন্ত তোমাদের সিলেবাস